परम शांति। आज मैं बताने जा रहा हूं कि जो अच्छे मनुष्य हम दिखते हैं वो दुखी हैं, और जो असुर वृत्ति वाले हैं, जो असुर टाइप के हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, वो सब सुखी हैं। इसका कारण क्या है मैं समझाता हूँ कि जो अच्छी आत्मा है वो बहुत समझदार होती हैं, वो दूसरों को दुख नहीं देना चाहती, और जो आसुरी वृत्ति वाले हैं वो दूसरों को दुख देते हैं। तो वो दुख देने वाले और सुख देने वाले के बीच मन का भेद, मन की बात है, और मन की इफेक्ट तन पर पड़ती है, वो कई बार वीडियो में कह चुके हैं। तो अच्छी आत्माएं हैं वो सबसे सुनती हैं, कई लोगों की नेगेटिव कमेंट सुनती है, बहुत मन में कई गम होते हैं मगर कभी जवाब नहीं देती। अच्छी आत्माएं लोगों का बहुत सहन शक्ति उसकी बहुत होती है, बहुत सुनती हैं मगर किसी को जवाब नहीं देती। अच्छी आत्माएं बोलती है चलो जाने दो, लेट गो। मगर कभी कभी गम की गठरी इतनी बढ़ जाती है कि वो सारे गम सूक्ष्म शरीर में रिएक्ट करते हैं, और सूक्ष्म शरीर में फिर धीरे धीरे नेगेटिव जो हमारे सूक्ष्म शरीर के सेल है वो नेगेटिव बन जाते हैं, और नेगेटिव सेल को तो लौकिक में क्या कहते हैं सब जानते हैं। तो ये अच्छी आत्माओं को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छी आत्माएं कहीं अपने मन के भाव दूसरों को रिएक्ट नहीं करती, अपना मन का रिएक्शन कहीं भी व्यक्त नहीं करती, दूसरों के सामने कोई अपना रोना नहीं रोती, सब कुछ जो आता है वो अपने मन के अंदर समा लेती, उतार लेती। उसको कहते हैं सहन शक्ति बहुत है उसमें। मगर वो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब कहीं ना कहीं हमारे मन के जो भाव है, मन में भाव तो होते ही हैं मगर वो प्रकट कहीं नहीं कहीं होते, इसलिए मन के भाव, सहन शक्ति कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म शरीर में रिएक्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं सूक्ष्म सेल को डिलेट कर देती हैं। नेगेटिव रिएक्ट मतलब सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो जाता है, और कहीं ना कहीं स्थूल शरीर में रिएक्ट करती है। और जो बुरी आत्मा है, पापात्मा है, दूसरों को दुख देने वाली आत्मा है, तो आसुरी वृत्ति वाले क्या करते हैं, वो दूसरों को दुख देते हैं, वो किसी का दुख लेते ही नहीं है। कोई किसी का एक सुनेंगे तो वो 10 जवाब दे देंगे, तो तुरंत ही मन में भाव ही नहीं आने देते, मन में कोई दुख दर्द, कोई गम उसके अंदर होता ही नहीं है। आसुरी वृत्ति वालों के अंदर कभी कोई गम होता ही नहीं है, इसलिए गम की अंदर वो, अब जो गम की दवा तो कोई होती नहीं, बेचारे जो समझदार होते हैं गम पीते रहते, गम की कोई दवा नहीं होती। और जो आसुरी वृत्ति वाले हैं वो गम दूसरों को देते हैं, दूसरों अपने अंदर गम नहीं रखते हैं, क्योंकि वो आसुरी वृत्ति वाले हैं। वो तो दूसरों को गम देने वाले, दुख देने वाले, दर्द देने वाले हैं, चीटिंग करने वाले, धोखा देने वाले हैं। ये सब आज माया की दुनिया में, माया की दुनिया अंदर मायावी लोग बहुत सुखी है, माया में फंसे हुए, खाते पीते मौज करते हैं, बस उसको 5 तत्वों का सुख, उसको बहुत सुख लगता है। और अच्छे आत्माएं भक्ति करती हैं या ज्ञान में कहीं ना कहीं आती है, तो भक्ति मार्ग में भी अपने देव देवता की पूजा करती हैं या अपने, और जो ज्ञान मार्ग में आती है। मगर ज्ञानी तो, बेहद के ज्ञानी तो आत्माओं को एक समझाता हूँ कि बेहद की ज्ञानी आत्माओं को अपने अंदर कोई भी गम है, दुख है, दर्द है, कहीं से भी मिलता है, तो अपने बेहद के परम पिता को मन से, बुद्धि से कह दो, तो अपने सारी गम अंदर से मन खाली कर दो, मन को एकदम खाली कर, जो भी है पूरी जिंदगी की कहानी सुना दो। मगर किसी को अब रिएक्ट नहीं करना है, बेहद के परम पिता को बोल दो, मन खाली कर दो, एकदम हल्का कर दो। और जिनका मन का हल्का हो जाएगा और लाइट स्वरूप में हो जाओगे, तो कोई बॉडी पर जो रिएक्शन आने वाले वो नहीं आएंगे। स्थूल बॉडी में रिएक्शन जो आते हैं वो धीरे धीरे निकल जाएंगे, अगर आए भी हैं तो लाइट स्वरूप में धीरे धीरे निकल जाएंगे। मगर कई लोगों की आदत होती है, किसी को कुछ कहते नहीं, बोलते नहीं, अंदर ही अंदर गम खाए जा रहे हैं, गम खाए जा रहे हैं। तो गम खाए जा रहे हैं, जैसे स्थूल खुराक होता है ऐसे गम खाने का एक सूक्ष्म में एक बात है, तो सूक्ष्म शरीर को रिएक्ट करते हैं और सूक्ष्म शरीर स्थूल को रिएक्ट करते हैं। इसलिए बेहद की आत्माएं बेहद के परमपिता को सब कुछ अपना जो भी भाव मन की सूक्ष्म बुद्धि से कह दो। किसी स्थूल व्यक्ति को कभी नहीं कहना, नहीं तो वो स्थूल व्यक्ति को अपना कभी कोई दुख सुनाओगे तो वो कभी ना कभी नाजायज फायदा उठाते हैं। और साधु संत तो कई बार ऐसे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं दूसरों की दुख दर्द सुनकर। कभी किसी को नहीं कहना है, वेद के परमपिता को मन से बुद्धि से कह दो सब कुछ,
मन को हल्का करते एकदम ठीक हो जाओगे। मन हल्का हो जाएगा तो मन हल्का हो जाएगा तो आत्मा के ऊपर के जो आवरण हैं, सबसे बोझा है मन का, आवरणों का। मन के अनेक आवरण हैं, तो अनेक आवरणों में मन हल्का हो जाएगा, मन एकदम। और परम पिता को याद करते हैं, आत्मस्वरूप का अनुभूति करेंगे, मन हल्का हो जाएगा तो आत्मस्वरूप की अनुभूति में एकदम मन एकाग्र हो जाएगा। आत्मस्वरूप में मन होता ही नहीं है, निराकारी स्टेज में मन, निराकारी में वहाँ मन होता ही नहीं है, आकार में होता है, साकार में होता है। इसलिए बहुत गहरी बातें हैं, अति गहरी बातें हैं। मगर जो राक्षस वृत्ति वाले, आसुर वृत्ति वाले हैं, उनको आने वाला समय बहुत डेंजर है, क्योंकि आने वाले समय में सभी कर्मों की सजा सबको मिलनी है, यहाँ ही मिलनी है। असुरों को हो, चाहे मनुष्य अवतार में असुर हो, और जो अभी देख रहे पाप बढ़ रहा है धरती पर, तो असुर जो पाप बढ़ा रहे हैं उनको इतना भोग यातना अभी शुरू हो जाएगी आगे चलकर। ऐसे भोग यातना सबको मिलनी है। और जो अच्छी आत्मा है, जो दुख दर्द सहन भी कर लेती है, मगर ज्ञान मिलता है उसको, अच्छी आत्माओं को एक अच्छी भावना, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, तो धीरे धीरे आगे चलकर ज्ञानी तो आत्मा बनेगी और बेहद के परम पिता के सामने एकदम अपना मन हल्का करेगी और बुद्धि से आत्मस्वरूप का ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा, तो आत्मज्ञानी बनेगी। पूरा वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान, बेहद के विश्व का ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो आत्मा आने वाले समय में बेहद के ज्ञानी, बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी, बेहद के विश्व सेवादारी, बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्माएं बहुत आगे जाएगी। बेहद का भाग्य भी बनेगा, बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। और जो आसुरी वृत्ति वाले, वो बहुत सजा खा के, इतनी सजा खाएंगी देखा नहीं जाएगा आने वाले समय में, देखा नहीं जाएगा, ऐसा समय आने वाला है। तो ये दुख दर्द भोग कर फिर मुक्ति को पाएगी, ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। दुख दर्द भोग कर, या तो योग बल से विकर्म विनाश करो, या दुख दर्द भोगे तो राक्षस की, आसुरी वृत्ति वाले तो ज्ञान लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो माया में भटके हुए हैं। माया इतनी जबरदस्त है कि ज्ञान में आने नहीं देगी, न समझने देगी। अंत में वो सजा खा के फिर मुक्त हो जाएंगे। तो डिफरेंस होगा, वो सजा खा के मुक्त बनेंगे और ज्ञानी तो आत्मा बेहद के वैरागी बन के बेहद की प्राप्ति करेंगे, बेहद के विश्व में, बेहद के परम धाम में जाएंगे। कितना बड़ा फर्क है, वो बेहद के परम पद को पाएंगे। और ये आसुरी वृत्ति वाले आज जो दिखते हैं असुर, जो खुश लगते हैं, जो बहुत अहंकारी हैं, खुश हैं, हम तो हमारे पास सब कुछ है, तो इनके कुछ नहीं रहना है आने वाले समय में। देखेंगे समय कैसा आ रहा है, समय टीचर बनेगा। ज्ञानी तो आत्मा है, जो बेहद के ज्ञानी तो आत्मा अगर शरीर छूट जाता है तो उसको बेहद का परम ज्ञान होता है। तो बेहद का परम ज्ञान से बेहद के परम पिता को याद करते ही उसको हेल्पलाइन मिलती है, और वो फिर धीरे धीरे करके वो 4 कला के गोले में से निकल के 10 कला में, 100 कला में, ऐसे करके बेहद के विमान में बैठ जाती हैं, क्योंकि उसको हेल्पलाइन बहुत मिलती है। तो सूक्ष्म जगत में जो भी काफ़ी आत्माएं हैं जो ज्ञानी तो हैं, वो धीरे धीरे बैठने लगे हैं। कोई 33 कोटि देवताओं के विमान में बैठे हैं, कोई बेहद के विमान में बैठते जा रहे हैं। तो सूक्ष्म में भी बेहद के परम ज्ञान तो मरने के बाद भी काम में आता है, जीते जी भी काम आता है। लौकिक भी सुधारता है, अलौकिक भी सुधारता है, पारलौकिक भी सुधारता है, और अंत में बेहद के परम विमान में बिठा देता है। बेहद के परम पिता को आकारी रूप है, जो बेहद के बच्चों का आकारी बाप है, उसको भी मिला देता है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ మానవులకు కలిగే సుఖ దుఃఖాలకు కారణం ఏంటి అనేటువంటి విషయం గురించి చెప్తున్న హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. ఈ భూమి మీద మంచిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళే చాలా దుఃఖపడుతూ ఉన్నారు. అసురీ వృత్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు, అసురీ టైపుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సుఖంగా ఉన్నారు. ఇతరులను దుఃఖ పెట్టడం వల్ల హామీగా ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఏంటో నేను చెప్తాను వినండి అంటున్నారు బాపూజీ. మరి ఎవరైతే మంచి ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా తెలివిగల వాళ్ళుగా ఉంటూ ఉంటారు, ఇతరులను దుఃఖ పెట్టరు. ఈ రోజుల్లో ఆసురీ వృత్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇతరులను దుఃఖ పెడుతూ ఉంటూ ఉంటారు. సుఖం ఇవ్వటం అనేది వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. ఇది మనసు యొక్క ఎఫెక్టు శరీరం మీద కూడా పడుతూ ఉంటుంది.
ఇతరుల ద్వారా దుఃఖాలు అనుభవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు శరీరం కూడా కష్టపడుతూ ఉంటుంది. దీని గురించి నేను చాలా వీడియోలో చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. మంచి మంచి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నెగిటివ్ యొక్క కామెంట్స్ వింటూ ఉన్నప్పుడు మనసులో తప్పకుండా బాధ, దుఃఖము అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు చాలా సహనాన్ని అనుభవించాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. సహన శక్తి అనేది ధారణ చేస్తూ అనేక మాటలు వింటూ జవాబు ఇవ్వకుండా ఉంటారు. ఇంకా పోనీలే, లెట్ గో అంటూ వదిలేస్తారు మంచి ఆత్మలు. కానీ అప్పుడప్పుడు బాధ, దుఃఖము లోపలికి దిగిపోయి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరం మీద రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరంలో నెమ్మదిగా ఈ నెగిటివ్ అనేది చేరుకుంటూ ప్రతి ఒక్క సెల్లో ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెగిటివ్గా అయిపోతూ ఉంటారు. నెగిటివ్ సెల్ని లౌకికంలో ఏమంటారో మీ అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు మంచి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. మంచి ఆత్మలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇతరుల యొక్క భావాలకు రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. తమ యొక్క మనసుని రియాక్షన్ పెట్టుకోకుండా, దానికి కలగకుండా వ్యక్తం చేయకండి. ఇతరుల ఎడల ఎదురుగా మీరు వెళ్ళాల్సి వచ్చినా, వాళ్ళు ఏమన్నా మీరు ఏడవద్దు. అంతా ఏదో విధంగా అయిపోతూనే ఉంటుంది. మీ మనసు లోపల వీటిని తొలగిస్తూ ఉండాలి. ఒకవేళ మానసికంగా వీటిని స్వీకరించారు అంటే చాలా బాధపడాలి. సహన శక్తి వీళ్ళ లోపల చాలా ఉంటుంది. సహన శక్తి, ఎదుర్కొనే శక్తి ఎక్కడో అక్కడ మనసులో నుండి వచ్చిన భావాలే. మనసులో ఉన్నటువంటి భావము ప్రకటితం చేయకపోతే, ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోతే మనసులోని భావం ఇంకా అలాగే ఉంటుంది. సహన శక్తి కూడా ఎక్కడో అక్కడ సూక్ష్మ శరీరంలో రియాక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎక్కడో అక్కడ సూక్ష్మ సెల్ డిలీట్ సెల్స్ లోపలకెళ్ళి దాని పవర్ని డిలీట్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెగిటివ్ రియాక్ట్ అనగా సూక్ష్మ శరీరం డిశ్చార్జ్ చేయటం అవ్వటం. ఎక్కడో అక్కడ స్థూల శరీరంలో రియాక్ట్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. ఏదైతే మరి నెగిటివ్ చెడు ఆత్మలు ఉన్నారో, పాపాత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు ఇతరులను దుఃఖ పెడుతూనే ఉంటారు. ఆశ్రయ వృత్తి ఉన్నవాళ్ళు ఇతరులకు దుఃఖాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. ఎవరి నుండి వాళ్ళు దుఃఖాన్ని తీసుకోరు. ఏదో ఒక మాటకు 10 మాటలు జవాబు ఇచ్చేస్తారు. వాళ్ళ మనసులో ఇంకా దీని యొక్క భావం అనేది ఉండదు. మనసులో కూడా దుఃఖము, బాధ అనేది కూడా ఏమీ ఉండదు. ఆశ్రయ వృత్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లోపల మరి దుఃఖపడరు. అందుకని వాళ్ళకు లోపల రియాక్ట్ అనేది ఏమీ ఉండదు. ఆలోచించండి, అయ్యో పాపం అనుకునేవాళ్ళు కూడా ఉండరు. వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు, తెలివిగల వాళ్ళు బాధపడుతూనే ఉంటారు, తిట్లు తింటూనే ఉంటారు. కాబట్టి ఆశ్రయ వృత్తి వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యం నుండి దూరంగా ఉండండి. తమ లోపల బాధ అనేది ఉంచుకోవద్దు. ఆశ్రయ వృత్తి ఇతరులకు గౌరవాన్ని కూడా ఇవ్వరు. దుఃఖాన్ని ఇచ్చేవాళ్లే, బాధల్ని పెట్టేవాళ్లే, బాధల్ని పంచుకునేవాళ్ళు కాదు. మోసం ఇచ్చేవాళ్ళు, మోసగించేవాళ్ళు, మోసపడేవాళ్ళు కాదు. ఇవన్నీ కూడా మాయ ప్రపంచంలో మాయావి మానవులు చాలా సుఖీగా ఉన్నారు అనడానికి కారణం ఇవే. మాయలో ఇరుక్కుపోయి తింటూ తాగుతూ మజా చేస్తూ ఉంటారు. ఈ పంచతత్వాల ప్రపంచంలోని సుఖం చాలా అనుభవిస్తూ ఉంటారు. మంచి ఆత్మలు భక్తి చేయనియండి, లేక జ్ఞానంలో ఉండనియండి, ఎక్కడో అక్కడ దేవీ దేవతల్ని పూజ చేయనియండి, కానీ వాళ్ళు దుఃఖపడుతూనే ఉన్నారు. భలే బేహద్ జ్ఞాని ఆత్మలు అర్థం చేసుకుంటారు. జ్ఞానంలోకి వచ్చిన తర్వాత కర్మ సిద్ధాంతం ఏంటో తెలుస్తుంది. బేహద్ జ్ఞానీలైతే వాళ్ళ లోపల ఏ బాధ, దుఃఖము, కష్టము అనేది పెట్టుకోరు. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో వాళ్ళకు తెలిసిపోతుంది. బేహద్ పరంపిత నీ మనసులో పెట్టుకొని బుద్ధిలో ఆయనకి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ బాధ లోపల చెప్పుకొని మొత్తం ఖాళీ చేసుకుంటూ ఉంటారు. మనసుని ఏకదం ఖాళీ చేసుకుంటూ ఉంటారు.
ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క జీవిత కహాని పరమాత్మకు చెప్పేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు రియాక్ట్ అనేది ఏ విషయంలోనూ కాకూడదనే నేను చెప్తున్నా. బేహద్ పరంపితకు మీరు చెప్పేసేయండి, మనసుని ఖాళీ చేసుకోండి, తేలిగ్గా అయిపోండి. మనసు అల్కా అయిపోతే లైట్ స్వరూపంలోకి అయిపోతారు. ఇంకా బాడీ మీద రియాక్షన్ అనేది రానే రాదు, ఇక దానికి ఎఫెక్ట్ కారు. స్థూల దేహంలో కూడా రియాక్షన్ అనేది ఏదైతే వెళ్తూ ఉంటుందో అది కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా తొలగిపోతూ ఉంటుంది. లైట్ స్వరూపంలో నెమ్మది నెమ్మదిగా మీరు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. చాలామందికి ఈ యొక్క అలవాటు ఉంటుంది. ఏదైనా సరే ఎవరిని ఏమనరు, మాట్లాడరు, లోపల లోపలే దిగమింగుకుంటూ ఇముడ్చుకుంటూ ఉంటూ ఉంటారు, బాధల్ని పడుతూ ఉంటారు. స్థూలమైనటువంటి ఆహారం ఎలా శరీరానికి శక్తినిస్తూ ఉంటుందో, ఈ యొక్క బాధను తింటూ ఉంటే కూడా సూక్ష్మ శరీరం కూడా ఖరాబ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరం రియాక్ట్ అవుతుంది, ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది, సూక్ష్మ శరీరం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అందుకనే బేహద్ ఆత్మలు బేహద్ పరంపితలోని పవర్ని తీసుకుంటూ స్థూలమైనటువంటి వాటి జోలికి పోకుండా మనసులో భావము, మనసు బుద్ధితో సహా అన్నీ ఆయనకి సమర్పణ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పటికీ ఏదైనా సరే లాభము జ్ఞానం వినటంలోనే ఉంటుంది. ఇతరులను దుఃఖము బాధ పెట్టడంలో ఏమీ లాభం లేదు. బేహద్ పరంపిత మనసుతోటి బుద్ధితోటి చెప్తూ ఉన్నారు, మనసును తేలిగ్గా చేసుకోండి, ఏకదం బాగైపోతూ ఉంటుంది, మనసు తేలికైపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ పైన ఏవైతే ఆవరణలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా స్థూలం మీద ఉన్నటువంటివి బోజాగా అవుతూ ఉంటుంది. మనసు పైనటువంటి ఆవరణలు మిమ్మల్ని ఇంకా దిగజారుస్తూ ఉంటుంది. ఈ అనేక ఆవరణను హల్కా చేసుకోవాలి అంటే మనసుని పరమాత్మకు అంకితం చేయండి, మనసుతోటి పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేయండి, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందండి, మనసును తేలిగ్గా ఉంచుకోండి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతితోటి మనసుని ఏకాగ్రంగా ఉంచుకోండి. ఆత్మస్వరూపంలో మనసు సదా ఉండాలి. నిరాకారి స్టేజ్లో మనసు ఉంటే నిరాకారిగా స్థితిలోకి మీరు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఆకారి రూపంలోనూ మీరు లైట్ స్వరూపంలో ఉండండి. సాకారంలో కూడా మీరు లైట్ ఫామ్లో అంటే హల్కాగా తేలిగ్గా ఉండండి. ఇవన్నీ కూడా చాలా లోతైన విషయాలు. ఈ లోతైన విషయాలను అర్థం చేసుకోవటానికి పూర్తిగా సతోప్రధాన స్థితి కావాలి. రాక్షస వృత్తి ఉన్నవాళ్ళు మరి రాబోయేటువంటి సమయంలో ఇంకా డేంజర్గా ఉంటూ ఉంటుంది. రాబోయే సమయంలో వాళ్ళ కర్మల యొక్క ఖాతాల శిక్షలు అన్నీ వాళ్ళకు లభిస్తూ ఉంటాయి, లభించాల్సిందే. ఎందుకంటే అసురులు కదా, వాళ్ళు చేసిన కర్మకు వాళ్ళు చాలా భయంకరంగా అనుభవించాల్సి వస్తుంది. మనిషి అవతారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో చూస్తూ ఉన్నారో అది పాప కర్మ, పాప భాండం పెంచుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ భూమి మీద ఆసురి పాపభాండం పెరిగితే వాళ్ళు యమయాతనలు ఇక్కడే అనుభవించడం ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. ఇక ముందు ముందు చూడండి ఎలాగ భోగ యాతనలు వాళ్ళందరికీ లభిస్తూ ఉంటాయో, కర్మల ఖాతా శిక్షలు ఎలా అనుభవిస్తారో చూడండి అంటున్నారు బాపూజీ. ఎవరైతే మంచి ఆత్మలు ఉన్నారో దుఃఖము బాధ సహిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకి జ్ఞానం లభిస్తుంది. అప్పుడు మంచి ఆత్మలకు మంచి రోజులు, వాళ్ళ మంచి భావానికి మంచి ఫలితము లభిస్తూ ఉంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోతారు, జ్ఞాని ఆత్మలుగా అవుతారు. బేహద్ పరంపిత ఎదురుగా తమ యొక్క మనసుని తేలిగ్గా చేసుకుంటారు. బుద్ధితోటి ఆత్మస్వరూపంగా ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ధారణ చేస్తారు, ఆత్మ జ్ఞానిగా అవుతూ ఉంటారు. వరల్డ్ డ్రామా యొక్క జ్ఞానం, బేహద్ విశ్వ యొక్క జ్ఞానం అర్థమవుతూ ఉంటుంది. రాబోయే సమయంలో బేహద్ జ్ఞానం, బేహద్ వైరాగ్యము, బేహద్ త్యాగము, బేహద్ విశ్వ సేవాదారి, బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలే చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. వీళ్ళే బేహద్ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటారు. బేహద్ అవినాశి భాగ్యం ఇలాంటి వాళ్ళకే తయారవుతూ ఉంటుంది. మరి ఎవరైతే ఆసురీ వృత్తి కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారో చాలా శిక్షలు అనుభవించి వాళ్ళు ముక్తి పొందేదే ఉంటుంది. సజా శిక్షలు పరమాత్మ వాళ్ళకివ్వరు.
వాళ్ళు చేసిన కర్మకు వారే అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి రాబోయేటువంటి సమయంలో మీరు ఎంతోమందిని చూస్తారు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇలాంటి సమయం ఇక రాబోతూ ఉంది. దుఃఖము, బాధ నుండి కూడా అందరూ ముక్తులైపోయే సమయం ఆసన్నమైంది. ఇలాంటి వాళ్ళకు మాత్రం ముక్తి లభించదు. ఎవరికి ఆసురీ ప్రవృత్తి ఉన్న వాళ్ళకు ముక్తి లభించదు. బాధ, కష్టము, శిక్షలు అనుభవించిన తర్వాత ముక్తి లభిస్తుంది. యోగ బలంతో మీరు ఇప్పుడు జ్ఞానులు వికర్మల్ని వినాశనం చేసుకుంటున్నారు. దుఃఖము, బాధ అనుభవించి ఆసురీ వృత్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ముక్తి పొందుతారు. ఎవరన్నా మంచిగా మారాలి అనుకున్న వాళ్ళు జ్ఞానం తీసుకుంటారు. ఆశ్రయ వృత్తి ఉన్నవాళ్ళు జ్ఞానం తీసుకోవాలి అని కూడా అనుకోరు. మాయలో వాళ్ళు ఉండి మాయ ఆవరించి ఉన్న కారణం వల్ల భ్రమిస్తూనే ఉంటారు. మాయ చాలా జబర్దస్తుగా ఉంది. ఇప్పుడు జ్ఞానంలోకి రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి ఆత్మల్ని రానివ్వదు. వచ్చినా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. అంతిమంలో మరి ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏదో మీకు తెలుస్తుంది. శిక్షలు అనుభవించి ముక్తి పొందేవాళ్ళు ఎవరు, జ్ఞానంతో ముక్తి జీవనముక్తి పొందేవాళ్ళు ఎవరో మీకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. మీరు జ్ఞాని ఆత్మలు, బేహదు వైరాగిగా అయినా మీరు బేహదు ప్రాప్తిని పొందుతారు. బేహదు విశ్వం లోపల బేహదు పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోతారు. మీకు వాళ్ళకి ఎంత తేడా ఉందో చూడండి. బేహదు పరం పదాన్ని పొందేవాళ్ళు మీరు. మరి ఈ ఆసురీ వృత్తి ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు? నరకంలోకి వెళ్ళటానికి నరకం కూడా లేదు. వాళ్ళ అస్తిత్వమే కోల్పోయి పూర్తిగా డైల్యూట్ అయిపోతారు. చాలా అహంకారిగా ఉంటారు. మేము ఇప్పుడు చాలా సుఖంగా ఉన్నాం, ఆనందంగా ఉన్నాం, ఖుషీగా ఉన్నాము అని, మా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఎవరి దగ్గర ఏమీ ఉండేది లేదు. అంతిమంలో రాబోయే సమయంలో ఎలా ఉంటుందో సమయమే వాళ్ళకు టీచర్ అయి చూపిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు జ్ఞాని ఆత్మలు శరీరం వదిలేసినా సరే వాళ్ళు బేహద్దు పరమ జ్ఞానాన్ని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. బేహద్దు పరమ జ్ఞానంతో బేహద్దు పరంపితను స్మృతి చేస్తూ చేస్తూ చాలా మరి హెల్ప్ లైన్ వారికి లభించిన కారణం వల్ల నెమ్మదిగా వారు 4 కళల గోడల్లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుండి బయటపడి 10 కళల గోడల్లోకి, 100 కళల గోడల్లోకి, ఇలా బేహద్దు విమానంలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్లకు హెల్ప్ లైను అంతగా బాపు ద్వారా లభిస్తూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తులో ఏదైతే ఆత్మలు ఉన్నారో, ఎవరైతే జ్ఞాని ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా నెమ్మదిగా వెళ్ళి కూర్చోవటం జరుగుతుంది. తర్వాత 33 కోట్ల దేవతలు విమానంలో కూర్చుంటారు. బేహద్దు విమానంలో కూర్చోవటానికి బేహద్దు జ్ఞానము, బేహద్దు పిల్లలై ఉండాలి. ఇకపోతే సూక్ష్మంగా కూడా బేహద్దు పరమ జ్ఞానం చనిపోయిన తర్వాత కూడా మీకు పనికొస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానమే మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. జ్ఞానమే లక్ష్యాన్ని వరకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. జీవిస్తూ ఏదైతే మీరు ధారణ చేశారో అది కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు సాకారంగా జీవిస్తూ జ్ఞానం విన్నప్పుడు లౌకికం కూడా బాగుపడుతూ ఉంటుంది. అలౌకికంలో కూడా మీరు చాలా పొందుతారు. పారలౌకికంలో కూడా చక్కటి స్థితిని సాధించగలుగుతూ ఉంటారు. అంతిమంలో బేహద్దు పరమ విమానంలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. బేహద్దు పరంపిత ఆకారి రూపంలో అక్కడ ఉన్నారు. ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లల యొక్క ఆకారి బాప్, చోటురామ్ బాప్ అక్కడ ఉన్నారు. మీ యొక్క అలౌకిక రచయిత బేహద్దు ఆకారి బాపు అక్కడ మీకు కలుస్తారు అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి దివ్య జ్ఞానము రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఛానల్లో. మా దివ్య సందేశాలు, అనంతభాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు ఇవన్నీ కూడా మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. మీరు జ్ఞాన మార్గంలో మీరు సదా సుఖీగా ఆనందంగా ఉంటూ రాక్షస ప్రవృత్తి ఆత్మల నుండి బయటపడి దూరంగా ఉంటూ మీ మనసుతోటి పరమాత్మను ఒప్పుకొని పరమాత్మకు అన్నీ చెప్పుకుంటూ ఉంటే తేలిక అవ్వగలుగుతారనే విషయాన్ని గుర్తించి ఎవరికి చెప్పకండి.
మీ మనసుని పరమాత్మ యందు పెట్టండి. ఆయన తప్ప ఇంకెవరు వినదగిన వాళ్ళు, తొలగించేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్